नमस्कार। आज हेउची मार्च 24 तारीख मंगलवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, आज होटेल एवं रेस्टोरेंट को गैस जोगाण कला बजार रोकिबाकु चालीछि चढ़ाऊ। विचलित हुअंतु नाही, राज्य में मौजूद अछि आवश्यक गैस। एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र स्पष्टीकरण दैछंती। मंत्री कहिछंती जे राज्य में एबे 14,000 घरोई गैस सिलिंडर मौजूद अछि। कला बजार रोकिबाकु विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ हेउछि। होटेल एवं रेस्टोरेंट को गैस देबाकु स्वतंत्र व्यवस्था होइछि। आज ठारू होटेल एवं रेस्टोरेंट को गैस जोगाई दियाजिबो। मंत्री पुणी कहिसंती जे गैस संकट को नहीं गतकाली राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण बैठक करिसंती। पूर्वरु कमर्शियल गैस बंटन 20% रहिथिला। वर्तमान केंद्र सरकार आउ 20% मंजूर करिथिबारु विशेष करी रेस्टोरेंट और होटेल माननकु सहजरे गैस मिलिबो। एहा सह आउ 10% बढ़ाइबा पई आलोचना चालिछि। सेथि पई कमर्शियल गैस आवश्यकता प्राय 50% पूर्ण हेबा आशा करा जाउछि। गतकाली ठारू कमर्शियल संस्था माननकु 40% गैस जोगाण आरंभ होइछि। केंद्र पक्षरु आउ 10% पई किछि शर्त रहिछि, जाहाकु पूर्ण करिबारे राज्य सरकार काम करूछंती। साधारण ग्राहकंक पई गैस बंटन रे कोनोसी विघ्न नाही। जदि कोनोसी अभियोग आसे विभाग तुरंत कार्यानुष्ठान नेउछि बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, मे 29 तारिख रे अनुष्ठित हेबो ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओटीईटी। ए नै सोमवार माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट bsc.nic.in रे योग्य प्रार्थी माने ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। मार्च 26 रु अप्रैल 9 तारिख मध्य रे प्रार्थी माने फॉर्म फिलअप करि पारिबे। मे 15 रे मिलिबो एडमिट कार्ड। उभय इन सर्विस नुआ छात्र छात्री आवेदन करि पारिबे। ऑनलाइन पंजीकरण पई निर्देशावली, प्रार्थी को योग्यता एवं योग्यता मानदंड संबलित निर्देशावली, पाठ्यक्रम एवं जारी प्रमाण पत्र पई bsc.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो। ऑनलाइन पंजीकरण समय रे प्रार्थी को द्वारा दाखल करा जाइथिबा व्यक्तिगत तथ्य, ठिकाना, जाति, विषय इत्यादि सूचना परवर्ती पर्याय रे परिवर्तन करा जाई पारिबो नाही बोली बोर्ड पक्षरु दर्शा जाइछि। ओटीटी 2026 पेपर 1 सकाळ 9 टारु 11:30 मिनिट मध्यरे अनुष्ठित हेउथिबा बेले पेपर 2 अपराह्न 2 टारु 4:30 पर्यंत अनुष्ठित हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एणिकी सिलिंडर रे मिलिबो कम गैस। एलपीजी संकट रोकिबाकु सरकारक प्लान बी। गोडिया बटे अमेरिका एवं इजराइल मध्यरे चालिथिबा युद्ध परिस्थिति जोगु स्टेट ऑफ हॉर्मुज देई जोगाण बाधाप्राप्त हेउछि। फଳରେ भारत रे एलपीजी रो स्टॉक कमिबारे लागिछि। एही संकटरु रक्षा पाइबा पई एबे सरकारी तैल कंपनी गुडीक एक बड़ निष्पत्ति नेबाकु जाउछंती। रिपोर्ट अनुसार घरोई व्यवहार पई उद्दिष्ट 14 किलोग्राम सिलिंडर रे एबे मात्र 10 किलोग्राम गैस भर्ती करिबाकु योजना करा जाउछि। कम गैस को किभଳି अधिक परिवार पाखरे पहुंचा जाई पारिबो सेथि पई एही स्ट्रैटेजी प्रस्तुत होईछि। जदि एही योजना लागू होय तेबे गैस रो ओजन अनुसार एहार दाम मध्य कमा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, गो चालाणकारी भूस्वर्ग पश्चिमबंग। ओडिशारु पश्चिमबंग को हेउछि सर्वाधिक गो चालाण। एहा बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु को गो चालाण करा जाउछि। विधानसभा रे एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखित उत्तर रखिछंती। रिपोर्ट अनुसार गत 3 वर्ष मध्य 1878 गो चालाण मामला सामना को आसीछि। एही मामला रे 2699 जन को गिरफ करा जाई कोर्ट चालाण करा जाईछि। ऑपरेशन गो रक्षा माध्यम रे 24,667 गो माता को उद्धार करा जाईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। दिन 11 टारु अपराह्न 3टा पर्यंत काम बंद। गोटिए बटे ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी श्रम विभाग पक्षरु पदक्षेप निया जाईछि। श्रमिकंक खरारे काम करिबा उपरे लागिला कटकणा। एही कटकणा अप्रैल 1 रु जून 15 पर्यंत लागू हेबो। ए नै सोमवार विभाग पक्षरु जारी होईछि विज्ञप्ति। प्रचंड खरा एवं एहा जोगु अंशुघात को दृष्टि रे रखी अप्रैल 1 तारिख ठारु जून 15 तारिख पर्यंत प्रतिदिन दिन 11 टारु 3टा जाय काम रे न लगेबाकू विभाग पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। ए नै समस्त राजस्व कमिशनर, समस्त जिलार जिलापाल और राज्य श्रम कमिशनर को निर्देशनामा जारी होइछि। एही समय रे श्रमिकों को कार्य रे न लगेबाकू विधिबद्ध व्यवस्था करिबा सह आवश्यक स्थले कार्य निर्घंटर समय परिवर्तन करिबाकू निर्देश दिया जाइछि। एहा सह जदि कोनोसी जरूरी कार्य अछि किंबा अत्यावश्यक सेवा सह जड़ित श्रमिकों को कामरु विरति दिया जाई न पारुछि तेबे नियुक्ति दाता माने श्रमिकों पई सतर्कता मूलक पदक्षेप ग्रहण करिवे। एथिरे विशेष करी शीतल पानीय जल एवं ओआरएस रो व्यवस्था करिबा बाध्यतामूलक करिबाकू मध्य कहा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, रत्न भंडार गणति मणति पूर्वरु समीक्षा बैठक। आसंता 25 तारिख रु रत्न भंडार रत्न अलंकार गणति मणति कार्य आरंभ हेबो। श्रीमंदिर कार्यालय रे गतकाली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को अध्यक्षता रे समीक्षा बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। आईन मंत्री कहिसंती जे एसओपी आधार रे समस्त कार्य सुरुखुरु रे करा जिवो। रत्न अलंकार गणति मणति पई पाक प्रस्तुति करा जाउथिबा जोगु
ଯୋଗୁଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ ଏସ୍ଓପିକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପାଳନ କରିବେ। 1978 ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଗଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 5000 କମିଲା ସୁନା, 15000 କମିଲା ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,40,020 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,26,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,40,020 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,26,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,30,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନୂଆ ଆବେଦନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ମାସ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିବ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଭିସା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, କାରଣ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିବ ବିଏଫଏସ୍ ଅଫିସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିସା ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବିଡିଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବିଡିଏ ଏବଂ ଭିଏଫଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଠାରେ ଏକ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଲେ ଆଲର୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କୋରୋନା ସମୟରେ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କୋରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ଏହିପରି ଆମେ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଂଯମତାର ସହ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଟ ସମୟରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜବକାରୀଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସଜା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲୋକେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରି ଆସିଲାଣି ଡେଡଲାଇନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି 15 ମାଓବାଦୀ। କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ାରେ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 96 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ମଲିସିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ବର୍ଷରେ ଗୁଟଖା ନେଲାଣି 3157 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁଟଖା ଓ ତମାଖୁ ସେବନ କର୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ନିକୋଟିନ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁଖ, ଗଳା ଓ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କ୍ୟାନ୍ସରରେ 3157 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜନଗଣନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ 33ଟି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ଗଣନା କରାଯିବ। ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଜନଗଣନାକାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣନାକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଇତିହାସରେ ଏଥର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରୁ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ବାହାରିଛି। ଏହି 2ଟି ଜାହାଜ ଜଗ ବସନ୍ତ ଓ ପାଇନ ଗ୍ୟାସ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଲିକ ଓ ନନ୍ଦା ଜାହାଜ ଭାରତକୁ ଏଲପିଜି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହିଭଳି ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗାଲୋର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଗ ବସନ୍ତ ଓ ପାଇନ ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଏହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। IRGCରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏହି ଜାହାଜ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହା ଚିପ୍ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ କାର୍ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଆମେରିକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।